الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، چند ماہ پہلے ہمارے ملک کے پارلیمنٹ ہاؤس میں وقف ترمیمی بل پاس کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ کا فضل ہوا کہ ملک کے اپوزیشن پارٹی مضبوط ہونے کی وجہ سے بہت سخت طریقے سے انہوں نے آواز اٹھائی، اور اللہ کا یہ بھی شکر ہوا کہ مسلم ایم پیز نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی، جس کی وجہ سے موجودہ حکومت نے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے حوالے یہ مسئلے کو دے دیا اور کہہ دیا کہ عام رائے معلوم کیا جائیں گے. الحمدللہ اس سلسلے میں ایک 1.5 مہینہ پہلے پورے ملک میں مسلمان توقع سے زیادہ اپنی رائے اس بل کے مخالفت میں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو پہنچائے، لیکن اتنا کر دینا کافی نہیں سمجھا گیا. ملک کے دانشوروں کے طرف سے، خصوصاً مسلم پرسنل لا بورڈ کے طرف سے، کیونکہ ہم کو پہلے دن سے سبق دیا گیا
کہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں باقاعدہ دعائیں بھی کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو نبی ہونے کے باوجود، پیغمبر ہونے کے باوجود آپ کے اندر یہ صفات، یہ صلاحیت موجود تھی کہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی سبب کے مسائل کو حل کرا سکتے تھے۔ آپ اللہ کے لاڈلے محبوب نبی اور پیغمبر تھے، ہو سکتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دن سے اسباب کو اختیار کیا، اگرچہ کہ وہ اسباب نسبتاً کمزور اور ناکافی ہی کیوں نہ ہو۔ حق و باطل کی پہلی لڑائی کو لے لیجئے، بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب اختیار کرنا تھا، جتنی طاقت اس وقت موجود تھی، وہ اسباب کے طور پر اختیار کیے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے پورے آہ و زاری کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے، وہ اسباب پیدا کر کے ان اسباب میں برکت اور اس میں کامیابی کے لیے دعا مانگی۔ اس دعاؤں کی برکت اور اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے، اگرچہ کہ وہ اسباب بہت ناکافی تھے، 1000 کا لشکر کہاں، 313 صحابہ کی تعداد کہاں، اور وہ 1000 کا لشکر مکمل ہتھیارات سے لیس اور سواریوں کے جیسے اسباب سے مکمل ان کو مہیا تھے۔ ادھر 313 کے پاس، کسی کے پاس ہتھیار تھا، کسی کے پاس ہتھیار نہیں، کسی کے پاس سواری تھی، کسی کے پاس سواری نہیں، ایسے حالات تھے، لیکن ہمت ہار کے نہیں بیٹھے۔ جو سبب ہو سکتا تھا وہ سبب اختیار کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی گئی، تو دعا اور اسباب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو یہ دکھا دیا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لہذا حق و باطل کی اس پہلی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے حق کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور اگر آگے بڑھو، جنگ احزاب، غزوہ خندق سے اسے کہا جاتا ہے، اور وہ غزوہ بھی بڑا سخت تھا، اور قرآن نے اس کی سختی بیان کی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ مختلف قسم کے کفار اکٹھا ہو گئے تھے اور انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اسلام کو روئے زمین سے ختم ہی کر دیں، ان کا معاملہ ہی نمٹ دیا جائے۔ چنانچہ 15,000 کا لشکر لے کر مدینے میں چڑھائی کے لیے آ رہے تھے، اور قرآن نے کہا یہ حالت جب سنی، زاغت الابصار، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وبلغت الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور سخت زلزلے میں مبتلا کیے گئے تھے، سخت طریقے سے جھنجھوڑا گیا تھا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، گمان کرنے والے قسم قسم کے گمان کرنے لگے تھے، کیا ہوگا مسلمانوں کا، اب ختم ہو جائیں گے مسلمان، اللہ رب العالمین کی مدد نہیں کریں گے، جتنا ان کا دماغ اتنا سوچنے لگے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، لیکن صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक असबाब इख्तियार किए। उस जमाने के लिहाज से मदीने के चारों तरफ खंदकें खोद दी गई ताकि दुश्मन आसानी से अपने मकसद में कामयाब ना हो। ये हरगिज भी तरीका नहीं रहा इस्लाम का या इस्लाम के मानने वालों का पहले दिन से कि इस्लाम के मुखालिफिन साजिशें करें, मकर करें, फरेब करें और मुसलमान सिर्फ हाथ में हाथ धरकर बैठे देखते रहें, तमाशाई बने रहें और ये बोलते रहें वहां ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया, वहां मॉब लिंचिंग हो गई, वहां मुसलमानों के दुकान जला दिए गए, वहां जो है मसाजिद के साथ बेहरमती की गई, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की जात व सिफात में गुस्ताखी की गई। ये बोलते हुए बैठ जाने का मिजाज नहीं था, बल्कि अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक उस जमाने के कवानीन और कवाइद की रियायत करते हुए मैदान पर उतरते थे, अमल के मैदान में उतरते थे। सोच कर देखो खंदकें खोदना कितना मुश्किल काम था। खंदक का तो समझते हैं, बड़े बड़े गड्ढे खोदना, वो रेतीली जमीन हो, पथरीली जमीन, मामूली बात थी। मदीने के चारों तरफ से खंदकें खोदने का काम सहाबा अपने हाथों से किए। लंबा वाकया है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। मुझे बताना यह है कि इस्लाम ने पहले दिन से ये सबक दिया इस्लाम के मानने वालों को, सिर्फ दुआ भी काफी नहीं और सिर्फ असबाब भी काफी नहीं। असबाब इख्तियार करो और उस असबाब के नताइज को अल्लाह के हवाले करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहो, उसमें यकीनन कामयाबी होगी। तो ये जब मसला उठा वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में, असबाब के तौर पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को राय आम्मा भेजी गई और हमारे मुल्क के दानिश्वरान, उलमा और खुसूसन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोचा कि जब तक कोई नतीजा नहीं आएगा उस वक्त तक हरकत में रहना है और दुआएं करते रहना है। वो असबाब जो इख्तियार किए गए, वो असबाब का नतीजा क्या निकलेगा, उसमें हमें कामयाबी मिलेगी या वहां भी मनमानी करेंगे, इसको अल्लाह के हवाले कर दें। हमारी जितनी ताकत थी उतना हमने कर दिया है। और उसके बाद एक हरकत रखी गई कि मुल्क के पूरे रियासतों में एक बेदारी मुहिम के तौर पर मुहिम चलाया जा रहा है। मुल्क की हर रियासत में, रियासत के हर जिले में, जिले के हर बस्ती में छोटे छोटे प्रोग्राम और जलसे मुनाकात किए जा रहे हैं। मर्दों की बेइंसाफी की जा रही है और औरतों की भी बेइंसाफी की जा रही है। उनको बताया जा रहा है वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है और ये इससे मुसलमानों का कितना फायदा है और मौजूदा हुकूमत इस सिलसिले में क्या करना चाहती है। ये बेदारी मुहिम को चलाया जा रहा है ताकि मालूम रहे, क्योंकि 80% लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको वक्फ क्या है, औकाफ क्या है मालूम ही नहीं है। जब मालूम ही नहीं है तो इस सिलसिले में वो कार्रवाई क्या करेंगे। इसलिए ये जोर दिया जा रहा है कि जुमा के बयानात के जरिया मुसलमान मर्दों में औकाफ के सिलसिले में, वक्फ के सिलसिले में बेदारी पैदा की जाए और मोहल्ले में किसी बड़ी जगह पर औरतों को जमा करके वहां उन्हें भी बताया जाए, उन्हें भी बेदार किया जाए, ताकि जब कोई किसी किस्म का फैसला आएगा या जो भी बिल पास की जाएगी हमारे हक में या हमारे मुखालफत में, उस वक्त कोई भी हिदायत हमको मिलेगी अमल करने में आसानी। तो लिहाजा मैं आज आप हजरात के सामने वक्त के सिलसिले में कुछ मालूमात
اور کچھ تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس عنوان کے حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے وقف کسے کہتے ہیں اسے سمجھیں. وقف کہتے ہیں بندہ اللہ کی محبت میں آ کر، اللہ کے عشق میں آ کر، آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس اجر ثواب پانے کی نیت سے اپنے مال کو اللہ کے نام پر کر دیں اور اس کے فوائد اور اس کے منافع عام مسلمانوں کے لیے کر دیں. اس طرح پر کریں کہ اس مال وقف میں خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا، اللہ ہی مالک رہے گا. ویسے تو ہر چیز کے ذرے ذرے کا مالک اللہ رب العالمین ہے، حقیقتاً اللہ ہی رب العالمین ہے. لیکن اللہ نے دنیا میں بندوں کو بھی کچھ اختیارات دیے ہیں. یہ گھر تمہارا، یہ پراپرٹی تمہاری، یہ کار تمہاری، یہ جائیداد تمہاری. اب آدمی مالکانہ تصرف اس میں کرتا ہے. ہاں کل قیامت کے دن ہوگا ایک منظر ایسا، اللہ تعالیٰ اس وقت پوچھیں گے ان سب کا کون مالک ہے؟ تو وہ لوگ جو دنیا میں کہتے تھے یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری جائیداد ہے، وہ سب چیزیں ان کے سامنے ہوں گی. اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ میرا ہے، کیونکہ ان کو واضح ہو جائے گا کہ یہ چیزیں ہم کو استعمال کرنے کے لیے دنیا میں دی گئی تھی. اب میں یا آپ کسی کو استعمال کرنے کے لیے دیں کوئی چیز اور وہ میری چیز بولے تو ہماری موجودگی میں تو نہیں بول سکتا، ہمارے آدمی موجودگی میں بول لے گا. جب میں یا آپ سامنے ہو جسے ہم دیے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے کہہ سکے گا کیا یہ میری چیز ہے؟ بول کے ضرور کہے گا کہ حضرت انہوں نے دیا ہے، یہ صاحب نے مجھے دیا ہے، میں استعمال کر رہا ہوں بول کے بولنے پر مجبور ہوگا. اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بادشاہت کس کی ہے، ملکیت کس کی ہے؟ اس وقت سب مجبور ہو کر کہیں گے اور کہنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین کی ہے. تو حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی ہیں مالک ذرے ذرے کے. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو کم بعضوں کو زیادہ بہرحال کچھ اختیارات دیے ہیں. اس کی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے یہ میری چیز ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے پراپرٹی ہے، یہ میرے جائیداد ہے. کہتا ہے وقف کرنے کے بعد، کسی پراپرٹی کو وقف کرنے کے بعد آدمی کو یہ کہنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ یہ میرا ہے. حالانکہ اس کی کمائی ہوئی چیز تھی، اس کی بنائی ہوئی چیز تھی. لیکن اب وہ جب یہ کہہ دے کہ یہ مال میں نے وقف کر دیا ہے مسلمانوں کے فائدے کے لیے، ان کے نفع کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے، جب یہ کہہ دیتا ہے وہ اللہ کے نام پر منتقل ہو جاتی ہے. اب ظاہری اعتبار سے بھی نہیں کہہ سکتا. جب ایسا ہو گیا تو اب اس کا کوئی مالک دنیا میں نہیں، اب وہ بیچا نہیں جا سکتا. وہ وقف کرنے والا وفات پا گیا تو اس میں وراثت بھی نہیں چلتی، اس میں وراثت بھی نہیں چلتی، اور وہ کسی کو گفٹ بھی نہیں دے سکتا. بس اس میں مسلمان فائدہ اٹھائیں گے اس کی نیت کے مطابق. اس نے نیت کیا تھا یہ پراپرٹی میری، اس سے میرے رشتہ داروں کے لیے وقف ہے، اس کے پورے رشتہ دار مالک تو نہیں ہوں گے اس کے، لیکن اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ وقف کرتا ہوں میں اسکول میں، مدرسے میں، کالجز میں پڑھنے والے طلباء کے لیے، یہ عمارت ان کے لیے ہے، یہ کار ان کے لیے ہے، یہ گاڑی ان کے لیے ہے. میں وقف کرتا ہوں تو یہ مدرسے کے طلباء، اسکول کے طلباء، کالجز کے طلباء، کانوینٹ کے طلباء اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ نیت کرتا ہے اس نے کہ میں نے یہ امت کے بیماروں کے لیے وقف کر دیا ہے، یہ عمارت امت کے بیماروں کے لیے ہے، یہ ایمبولینس امت کے بیماروں کے لیے ہے، وقف کر دیا ہے.
تو अब उम्मत के सारे बीमारों के लिए इससे फायदा उठाने का इख्तियार होगा। वक्फ करता है ये जमीन उम्मत के मैयतों के लिए, कब्रिस्तान के लिए। तो अब उसमें कब्रिस्तान जितने मुसलमान मरेंगे उसमें उसे दफन किया जाएगा, मैयत को फायदा उठाने का इख्तियार होगा, यानी मैयतों को दफन करने का इख्तियार होगा। अब उसमें दूसरे कोई चीज कर नहीं सकते। या ये कह दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी हाजियों के लिए है, उम्रा करने वालों के लिए। आप देखेंगे मक्का गए हैं, मदीना गए हैं, तो बहुत सी इमारतें हैं वहां पर हुज्जाज कराम के लिए, वहां पर वो मुफ्त ठहरते हैं उन किलों में, उन बंगलों में, कोई किसी किस्म का उसमें किराया नहीं होता है। अल्लाह के बंदों ने वैसा वक्त करके गया हुज्जाज कराम के लिए, उम्रा करने वालों के लिए। या ये ऐसा कर दिया कि ये जो है सारे मुसलमानों के लिए, तो सारे मुसलमान, अब गरीब फकीर ही नहीं, सबके लिए भी हो जाएगा। तो बहरहाल बंदा ये कहता है अल्लाह के इश्क में आकर, मोहब्बत में आकर, आखिरत में अज्र पाने के लिए ये मैं अल्लाह के नाम से करता हूं, इसका नफा मुसलमानों के लिए, इसका फायदा मुसलमानों के लिए है। अब ये वक्फ शुदा जमीन है, वक्फ शुदा प्रॉपर्टी है, वक्फ शुदा सवारी है। अब इसका कोई मालिक नहीं हो सकता, उसे बेचा नहीं जा सकता, उसमें वरासत नहीं चलती, इसे वक्फ कहते हैं। समझ में आ गई बात? वक्फ का सिलसिला सबसे पहले हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुनियाद डाली। मक्के से मदीना हिजरत करके जा रहे थे, रास्ते में कुबा, मस्जिद कुबा जहां है वहां मकाम पड़ाव डाला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल हुआ कि यहां पर एक मस्जिद की तामीर करनी चाहिए। तो आपने अपने सर पे खासा से जमीन खरीद के वहां के लोगों के हवाले किया और वहां मस्जिद की तामीर फरमाई। ये वक्फ की पहली जमीन थी, पहला वक्फ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वक्फ शुदा जमीन में मस्जिद तामीर की गई। फिर मस्जिद वहां से निकलकर जब हिजरत करके मदीना पहुंचे, तो आज जहां मस्जिद नबवी है, आज जहां मस्जिद नबवी है, सरकार को जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिला मिली, ये जमीन, ये प्रॉपर्टी दो यतीम बच्चों की है। हालांकि वो यतीम बच्चे और उनके रिश्तेदारों ने यूं ही दे देना चाहा, लेकिन ये इल्जाम आ सकता था कि यतीम बच्चों का माल कब्जा कर लिया गया और उस पर मस्जिद तामीर कर दी गई, ये इल्जाम आ सकता था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उनसे खरीदो फरोख्त करके वो मस्जिद नबवी की जगह उन दो यतीम बच्चों से खरीद कर वह मस्जिद नबवी तामीर फरमाई। इसी तरह मदीने में 7 खजूर के बागात ऐसे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों के लिए उसे वक्फ कर दिया, उससे फायदा उठाएंगे। कुरान शरीफ की आयत, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, इस आयत का मतलब खुलासा यह है कि ईमान वालों, तुम कामिल नेकी को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम्हारी पसंदीदा और महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करे। अल्लाह को पसंद है कि बंदा अपने महबूब और पसंदीदा चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। एक है हमारे इस्तेमाल में नहीं है चीज, घर में यूं ही पड़ी हुई है, बल्कि बोझ हो गई है, हमारे काम के नहीं है, वो हम सदका देते हैं, उसमें सवाब नहीं मिलता करके नहीं बोल रहा हूं। मुमकिन है हमारे फायदे की नहीं है चीज, वो दूसरों को दे दो, कुछ ना कुछ उससे पैदा हो जाएगा, वो पैदा उठा लेगा। हमारे कपड़े हैं, हम पहने हैं, उतार दिए हमने, अच्छे हैं, लेकिन हम पहनते नहीं, हमारे लिए दूसरे कपड़े हैं, हमारे इस्तेमाल के नहीं है, हमारी पसंद की भी नहीं है वो, लेकिन अब उसे जाया ना करें, किसी को दे दें। इंशाअल्लाह वो नंगा बदन वाला जो है पहनकर खुश होगा, उसका सवाब आपको मिलेगा। आपके घर में खाना है, रात का बचा हुआ खाना सुबह में आप देखते हैं,
کچھ بھی خراب نہیں ہوا ہے، اچھا ہے، لیکن آپ کی طبیعت اس کے طرف مائل نہیں ہے، آپ اسے کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، تو آپ اسے اٹھا کر بہتر نہ کریں، بلکہ کسی غریب کو دے دیں، وہ بھوکا کھائے گا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اس میں ثواب ملتا ہے، اور ایسا ثواب ملتا ہے، ایسا اجر ملتا ہے۔ سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی وجہ سے اللہ تعالی کا غصہ ہمارے اوپر ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے جہنم کی آگ سلگا دیے ہیں، تو صدقے کی برکت سے اللہ تعالی کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے جو جہنم کی آگ سلگا دی گئی تھی وہ بجھ جاتی ہے صدقے کی برکت سے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بیکار، تمہاری پسند کی جو چیز نہیں ہے وہ دے دینے سے ثواب نہیں ملتا بول کے نہیں بولتا، البتہ یہ عادت نہ بنائے کہ صدقہ دینا ہے تو چن کو جو تم نہ پسند نہیں ہے، جو بیکار ہے، جو کام کے لائق نہیں ہے، تم کھا نہیں سکتے، تم پہن نہیں سکتے، وہ دینے کا معمول نہ بنا لیں، یہ ایسا معمول نہ بنائیں۔ ہاں، یہ بات بالکل اللہ کو ناپسند ہے، وہ بھی دے، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کے کمال درجے کو تم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ ایک چیز ہم کو بہت پسند ہے، محبوب ہے، ہمارا دل اس کی طرف مائل ہے، اگر ہم اس چیز کو اللہ کی محبت میں آ کر خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت محبوب رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے محبوب رکھے وہ پسندیدہ چیز جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے ویسے ہزاروں کی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، رسول اللہ مجھے مال غنیمت میں یا میرے والد صاحب کی طرف سے خیبر میں ایک جگہ ملی ہے، بہت عمدہ ہے، بہت قیمتی ہے، اور مجھے بہت پسند بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے وقت کی تعلیم دی، وقف کرنے کی پہلی تعلیم دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ فرمایا عمر اس کو اپنی ملکیت میں روک رکھو۔ اپنی ملکیت میں روک رکھو کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کو خاص طور سے مالک نہ بناؤ، بلکہ اسے اللہ کو مالک بنا دو، اور اس کے نفع کو، اس کے فائدے کو، اس زمین میں جو بلڈنگ بنے گی، اس زمین میں جو کھیت باغات بنیں گے، اس کا تمام فائدہ مسلمانوں کے لیے عام کر کے چھوڑ۔ یہ پہلا وقف تھا صحابہ کی طرف سے۔ رسول اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر یہ اس طرح کا عمل کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امت کے بڑے مالداروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی تجارت میں بڑی برکت عطا کی تھی، مال میں بڑی برکت عطا کی تھی، اور اسی طرح دل بھی عطا کیا تھا، اسی طرح سخاوت بھی کیا کرتے تھے۔ آج امت کے مالدار، میں جو واقعہ بولنے جا رہا ہوں اس سے سبق حاصل کریں۔ ہمارا ارادہ، ہمارا خیال ایسا ہونی چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کروں، کوئی ایسا صدقہ دوں، کوئی ایسی نیکی کروں کہ میرے مرنے کے بعد بھی برابر اس کا ثواب مجھے ملتے رہے۔ ضرور یہ کام کر کے مرنا چاہیے امت کے مالدار۔ آپ نے بہت کمایا، بہت بلڈنگیں بنائی، بڑے بڑے کاروبار کیے، بڑے بڑے بنگلے بنائے، اور بہت سائٹ آپ کے پاس ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ اپنی اولاد کو بھی دیجیے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پورا وقف کر کے بچوں کو فقیر بنا کر مرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بچوں کو جو ہے فقیر بنا دیں، محتاج بنا دیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بچوں کو ان کا حق دو، ان کے ضرورت کے مطابق ان کو دو،
उनके जायज ख्वाहिशात पूरा करने भी दो उनको, लेकिन मौत से पहले कोई एक ऐसा काम कर दे, कोई एक ऐसा काम कर दे, वो चीज, वो काम, वो चीज क़यामत तक रहे और क़यामत तक उसका सवाब मिलते रहे। कहीं मस्जिद बना दो, क़यामत तक रहेगी मस्जिद और क़यामत तक उसका सवाब मिलता रहेगा। कहीं मदरसा बना दो, मदरसा क़यामत तक रहेगा और क़यामत तक उसका सवाब मिलता रहेगा। किसी जंगल में, किसी रास्तों में पानी का इंतजाम कर दो, कुआं खोद दो, बोर लगा दो, रास्ते में गुजरने वाले पानी पिएंगे, रास्ते में गुजरने वाले नमाज के लिए वजू करेंगे, मुसाफिर चाहे मुसलमान हो गैर हो प्यासा होगा तो पिएगा, अगर इंसान नहीं तो जानवर तो पिएगा, उसका सवाब आपको मुझे मिलेगा और जब तक एक एक कतरा उसमें इस्तेमाल होगा उसका सवाब हमको मिलता रहेगा। कब्रिस्तान के लिए जगह दे दो, बहुत बड़ा सवाब का काम है ये। आपकी प्रॉपर्टी है, आपके प्रॉपर्टी का एक हिस्सा उस जगह नहीं तो बेचकर किसी और जगह पर कब्रिस्तान बना दो। कब तक वो कब्रिस्तान रहेगा? जब तक उसमें कब्रिस्तान में मुसलमान मैयतों को दफन किया जाएगा उसका सवाब मिलता रहेगा। मैं कुछ मिसालें बोल रहा हूं, आपके जहन में और भी होंगे। बहरहाल उम्मत के मालदारों को चाहिए कि काम जरूर करें, अपनी जिंदगी में अल्लाह के रास्ते में अपना माल वक्फ करके मरे। सदका तो करते हैं, इसमें अजर मिलता है। जरूरतमंद आया, बीमार था, पूछा, इलाज के लिए पैसा दे दिए। मोहताज आदमी आया, भूखा था, पैसा दे दिए, उसका पेट भर दिया, सवाब मिलेगा उसमें। कपड़े का मोहताज है, इलाज का मोहताज है, या किसी भी तालीम का मोहताज है, कैसा भी है, बहरहाल आया, उसे हमने दे दिए, खिला दिया, उसकी जरूरत हमने पूरी कर दी, वो सवाब मिलेगा, उससे हम कोई इनकार नहीं, ऐसा सवाब मिलेगा। अभी मैं आपने बताया कि अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाएगा उस सदके से, जहन्नम की आग बुझ जाएगी उस सदके से। लेकिन उम्मत के मालदारों को चाहिए कि ऐसा सदका भी करें जिसका सवाब जारी रहे, सदका जारिया रहे। हदीस की किताब में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु। आदमी जब मरता है, आदमी जब मरता है तो उससे उसका अमल खत्म हो जाता है, अब उस अमल का दरवाजा बंद हो जाता है। एक नेकी का सवाब, एक नेकी करने की उसे तो इजाजत नहीं होती। लेकिन 3 काम ऐसे हैं उसके मरने के बाद भी उसे बराबर सवाब मिलता है। एक अल इल्म युंतफ़अ बिही, एक इल्म है जिससे लोग पैदा उठाएं इसके बाद भी। मसलन है कोई अल्लाह वाले, कोई आलिम, कोई किताब लिख दिया, तो किताब को जब तक पढ़ा जाएगा उसका सवाब मिलेगा, क़यामत तक वो किताब रही तब क़यामत तक उसका सवाब मिलेगा। आप लोग सोचेंगे हम आलिम नहीं है, हम किताब नहीं लिख सकते, हमारे लिए कैसा सवाब जारिया इल्म के रास्ते से मिलेगा। आप वज़ू के 4 फराइज जानते हैं, गुस्ल के 3 फराइज जानते हैं, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा आप जानते हैं। आप किसी को ये सिखा दीजिए और उससे कह दीजिए आप किसी दूसरे को सिखाना, दूसरा तीसरे को सिखाना, चौथा पांचवें को सिखाना, पांचवा छठे को सिखाना, ये सिलसिला जारी रहेगा। और जब तक वो वज़ू के फराइज पर अमल होगा, जब तक वो गुस्ल के फराइज पर अमल होगा, जब तक वो सूरत पढ़ी जाएगी, जब तक आप जो सिखाए हैं वो होता रहेगा, उसका सवाब मिलता रहेगा। अल इल्म युंतफ़अ बिही, वो इल्म जिससे पैदा उठाया जाए। कितनी अच्छी नौकरी है उन लोगों की जो मकातिब में पढ़ाते हैं, कितनी अच्छी नौकरी है उन लोगों की जो मदारिस में पढ़ाते हैं, कितनी अच्छी नौकरी है उनकी जो स्कूल में, कॉन्वेंटों में, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। कि वो बच्चों को अगर इखलास के साथ, खुलूस के साथ अगर सिखा दें, वो उनको सिखाएंगे, वो उनको सिखाएंगे, वो उनको सिखाएंगे, ये तालीम का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। इंशाअल्लाह उसका सवाब भी क़यामत तक हमको मिलता रहेगा। अल इल्म युंतफ़अ बिही। दूसरा अल औलादुस सालिह, साले औलाद,
बच्चे पैदा हुए, उनकी अच्छी तरबियत की, जैसे उनको खिलाया, जैसे उनको पिलाया, जैसे उनको पहनाया, जैसे उनको तालीम, दुनियावी तालीम दी, ऐसे ही उनको दीन की तालीम भी दे, साले बनाए, नमाज सिखाए, रोजा सिखाए, हज सिखाए, अखलाक सिखाए, रिश्तेदारों की इज्जत करना सिखाए, बड़ों का अदब करना, छोटों पर शफकत करना, बीमारों की, मोहताजों की, जरूरतमंदों की खिदमत करना सिखाए। वो बच्चे खिदमत करेंगे, बीमारों के, मोहताजों की, जरूरतमंदों की। वो बच्चे बड़ों का अदब करेंगे, छोटों पर शफकत करेंगे, उलमा की इज्जत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। यकीनन वो औलाद सालेह के हमें नेकियां मिलते रहे। हम नमाजी बनाते उस बच्चे को, लाते हैं लोग नमाज को। मैं बार बार बात कहता हूं, 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चों को लाते हैं, लाना चाहिए, आदत बनती है। 12 साल 13 साल तक आदत है, और उस आदत को वो आदत इबादत बनती है कब? जब वो बालिग होता है। तो बहुत अफसोस की बात क्या होती है, जब तक आदत बनानी होती है तब तक साथ लाते हैं, और जब वो इबादत के दर्जे में आ जाती है तो बच्चों को आजाद करके छोड़ देते। कौन है जो 17 18 साल 19 साल के बच्चे को हाथ पकड़ के ला रहा, बोलो? और जिस दिन हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग, हमारे बड़े बच्चों को हाथ पकड़कर लाना शुरू कर ले, कौन से बच्चों को? 13 14 15 17 18 20 25 साल 30 साल के इन नौजवानों को जैसे और चीजों में फिक्र करते हैं, वैसा इस चीज में फिक्र करके उनको हाथ पकड़ के मस्जिद को लाए और सजदा करना सीख लिया, वो आदत बन गई उस इबादत की। तो यकीन मानिए हमारी मस्जिदें जवानों से भर जाएंगी, नौजवानों से हमारी मस्जिदें भर जाएंगी। इस पर तवज्जो फरमाइए, बार बार ये बात कहता हूं मैं, इस पर तवज्जो फरमाइए। अपने जवान बच्चों को, 15 18 19 20 साल के बच्चों को मस्जिद में लाने का निजाम बनाओ। वो कहीं दूर भी रहे तो फोन करके उनको बुलाओ, बेटे मैं नमाज को जा रहा हूं, तुम्हें आना, तुम्हारे आने तक मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारे साथ ही मैं नमाज को जाऊंगा। आदत बनाओ। वो बच्चा नमाजी बन जाएगा, फिर वो बच्चा उसके बच्चों को नमाजी बनाएगा, वो बच्चों को नमाजी बनाएगा। उन तमाम नमाजियों का सवाब, उन तमाम सजदों का सवाब हमें मिलेगा। या औलाद सालेह, वो लोग भी दुआ करेंगे, वो जब भी हमारी मगफिरत की दुआ करेंगे, या अल्लाह मेरे बाप ने मुझे नमाज सिखाई, मेरे बाप ने मुझे सजदा सिखाया, मेरे बाप ने मुझे कुरान की तालीम दी, मेरे बाप ने मुझे हाफिज बनाया, मेरी माँ ने मुझे आलिम बनाया, मुझे दीनदार बनाया। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, मगफिरत फरमा, दुआ करेंगे, इसका सवाब हमको मिलेगा। औलाद सालेह। तीसरा सदक़तुल जारिया, यही सदका जारिया 2 तरह के हैं। सदका 2 तरह के, एक सदका तो वक्ती तौर पर जरूरत पूरी कर देना, ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है। इसके अलावा सदका जारिया ये कि हमेशा हमेशा के लिए, कयामत तक के लिए चलने वाले सिलसिले को जारी कर। लेकिन इखलास होना चाहिए। मस्जिद बनाते हैं, मदरसा बनाते हैं, दीन के कामों में पैसा खर्च करते हैं, वह सदका जारिया का काम करते हैं, तो उसमें इखलास होनी चाहिए। उसमें किसी किस्म का मस्जिद में आकर रोक झाड़ना, मदरसे में आकर रोक झाड़ना, या जो बनाकर है वहां आकर रोक दबदबा कायम करना, ये हरगिज ना करें। किताबों में, फिक्की किताबों में, फतावे की किताबों में लिखा है कि अगर कोई काफिर मस्जिद को पैसा देने आता है तो लेना कि नहीं लेना। मस्जिद के लिए कोई काफिर पैसा देने के लिए आता है तो पैसा लेना कि नहीं लेना, सवाल है। जवाब दिया गया है कि अगर वो काफिर, वो मुशरिक ऐसा है कि पैसा देने के बाद कुछ भी, यानी इसका मतलब जाहिर एतबार से वो सूदखोर नहीं है, रिश्वतखोर नहीं है, जैसे मुसलमान जो और हलाल रिस्क तलाश करते हैं वैसा वो भी करता है काफिर रहकर ही, ऐसा पैसा अगर वो देना चाहता है तो ले सकते हैं। शर्त यह है कि बाद में चलकर वो अपने अकाइद को मस्जिद में ठोसने की कोशिश ना करे, अपने कुफ्र को, अपने शिर्क को ठोसने की कोशिश ना करे। इसी तरह मुसलमानों में से वो बिदअती जिनके अकाइद खराब हैं, वो मसाजिद को अगर पैसे देते हैं तो सोच समझ कर लें कि बाद में चलकर वो अपने अकीदे को ठोसने के लिए दबाव डालना शुरू करेंगे। ऐसा उनका पैसा ना लीजिए मदरसे के लिए, मसाजिद के लिए। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, तो नीयत साफ हो, सदका जारिया किया जाए। सदका जारिया जरूर मौत से पहले उम्मत के मालदार जरूर करें। इसे वक्फ कहते हैं। ये सिलसिला रसूलुल्लाह से शुरू हुआ, सहाबा ने किया, ताबीईन ने किया, तबे ताबीईन ने किया, औलिया अल्लाह ने किया।
یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے اس ہندوستان میں 800 سال تک، کتنے سال تک؟ 800 سال تک، اندازہ لگائیے ابھی یہ 80 سال حکومت کر کے اتنا راج کر رہے ہیں، تو 800 سال تک حکومت کرنے والوں کا کتنا گرفتتا ہوگا۔ ان کے پھر ہوں گے بہت سے خرابیاں، ان کے خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ مسلمان بادشاہ ہو یا اس زمانے کے مسلمان مالدار ہو یا وزراء ہو، نواب ہو، ان کی خواہش ہوتی تھی، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے مال میں سے ایک حصہ، اپنی پراپرٹیوں میں سے ایک حصہ، اپنی جائیداد میں سے ایک حصہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، مسلمانوں کے بیماروں کے علاج کے لیے، مسلمانوں کے غربا کے لیے، مساکین کے لیے، مسلمان مرنے والے میتوں کے لیے قبرستان کے طور پر، مسلمانوں کے لیے مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، اسکولوں کے لیے، کانوینٹوں کے لیے، کالجز کے لیے اپنا بہت سا پیسہ وقف کر کے مرے۔ سروے کرنے والے، جائزہ لینے والوں نے جائزہ لے کر بتایا ہے کہ اگر وہ ہندوستان کے وقت کی پراپرٹیز اگر صحیح طریقے پر استعمال ہو تو یہ جو رویا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں غربت ہے، مسلمانوں میں جہالت ہے، ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مسلمان کا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا، اس کے لیے محتاجگی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ سلسلہ جاری تھا، فائدہ ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ پراپرٹیوں، وقت کی پراپرٹیوں سے کہیں 100% پیدا ہو رہا ہے، کہیں 80% ہو رہا ہے، کہیں 40، کہیں 50، کہیں 10%، بہرحال ہو رہا۔ اس سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن یہ وقف ترمیمی بل کے ذریعہ 40 ترمیمات کے مطلب کمی زیادتیاں، کچھ چیزوں کو نکالنا، کچھ چیزوں کو داخل کرنا، ایسی 40 ترمیمات کر رہے ہیں۔ اگر یہ ترمیمات پارلیمنٹ ہاؤس میں پاس ہو گئے، یہ بل پاس ہو گئی، تو آج جو مسلمان ان سے فائدہ ڈائریکٹ اٹھا رہے ہیں، ڈائریکٹ اٹھانے کا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ وقت کی پراپرٹیوں پر غیروں کا مکمل قبضہ ہو جائے گا، مکمل قبضہ ہو جائے گا۔ اب ہم اس سے فائدہ اٹھانا بولے تو بہت ہی مشکلات پیش آئیں گے۔ یہ ہمارے باپ داداؤں نے دیا ہے، یہ ہمارے باپ داداؤں نے ہمارے لیے دیا ہے، اس میں ترمیمات کر کے ہمارے ذریعے ہمارے اس چیز کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ملک کے دانشوران، ملک کے علماء، مسلم پرسنل لا بورڈ خاص طور سے اس سلسلے میں بہت حرکت میں ہے کہ مسلمان اس سلسلے میں بیدار ہو۔ جیسے میری پراپرٹی کوئی چھینتا ہے، آپ کی کوئی پراپرٹی چھینتا ہے تو جیسے فکر مند ہو جاتے ہیں آپ، اس کے لیے جیسے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ایسے سارے مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، اسے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو ہم سے ہو سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، وہ ہم نے پہلے کام کر دیا۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ جب تک یہ مکمل پاس نہیں ہو جائے، بات پوری نہیں ہو جاتی، ہمارے حق میں ہو جاتی، تب تک کوشش کرتے رہنا۔ ان کوششوں میں سے کوشش یہ ہے کہ ملک کے ساری ریاستوں میں، ریاست کے ہر ضلع میں، ضلع کے ہر شہر میں، ہر شہر کی بستی بستی میں، جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کے، جلسے کر کے لوگوں کی ذہن سازی کریں۔ مختلف جمعہ کے ذریعہ تو مردوں کی ہو جاتی ہے، جمعہ کے ذریعہ مردوں کی ہو جاتی ہے، الحمدللہ وقت کی باتیں آپ کے سامنے بہت آ گئی۔ آپ جا کر مکمل طریقے سے عورتوں کو سنا نہیں سکتے، بات سنائیں گے انشاءاللہ، بعض کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اس لیے خالص عورتوں کی مجلس بھی قائم کی جا رہی ہے، خالص عورتوں کی مجلس قائم کی جا رہی ہے۔ تو ضلع ضلع میں ہو رہی ہے، شہر شہر میں ہو رہی ہے، بستی بستی میں ہو رہی ہے، محلے محلے میں ہو رہی ہے۔ ابھی ہمارے پڑوس محلے میں 6 تاریخ میں ہوا، ہمارے محلے میں، ہمارے محلے کے لیے 11 تاریخ، یہ آنے والی 11 تاریخ رائل پیلس میں صبح 11 بجے سے 1 بجے تک عورتوں کو جوڑا جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، 20 تاریخ کو قدس صاحب عیدگاہ میں عورتوں کا جوڑ ہوگا، 24 تاریخ کو جو ہے مردوں کا جوڑ ہوگا۔ اس میں جو ہے تعداد ہزاروں کی نہیں چاہ رہے ہیں۔ اس زوم میٹنگ میں بندہ ناچیز بھی شریک تھا، اس میں مسلم پرسنل کے ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہوگا ہی تو فائدہ ہوگا۔ چپکے چند ہزار آ گئے، 10,000 آ گئے، 15,000 ہو گئے، 20,000 ہو گئے تو یہ ایک مذاق ہو جائے گا محنت کا۔
लाखों की तादाद में, इससे पहले कुद्दुसाब ईदगाह में 4 साल पहले आपको मालूम है एनआरसी के लिए जमा हुए थे हम लोग, लाखों की तादाद में कदम रखने के लिए मुश्किलात हुए थे। अब बड़े ये चाहते हैं कि अभी भी इस तरह का हो, इस तरह वो 24 तारीख में जो होगा मर्द इस तरह जमा हो, 20 तारीख में जो होगी औरतें इस तरह जमा हो, ताकि एक अच्छा असर हर रियासत से जाए, हर जिला से जाए। अभी भी एक बिल जो है पास नहीं हुई है, ये इसका प्रोसीजर चल रहा है, इसके असरात मुरत्तब हो सकते हैं, इसलिए ज़हन साजी करना है। ज़हन साजी करने के लिए ये रॉयल पैलेस में पीर के दिन 11 बजे, 11 तारीख को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारे मोहल्ले के तमाम औरतों को जमा करने की मुख्तलिफ कोशिशें हो रही हैं। मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी नदवी दावत बरकातुम का इंशाअल्लाह औरतों के दरमियान बयान होगा। उसके लिए मुख्तलिफ तरीके से कोशिशें हो रही हैं। जमात के साथियों से भी कहा गया है कि आप भी जहां जहां इज्तिमा होता है वहां वहां जो है ये बात को चलाएं। ये पूरी उम्मत का मसला है, पूरी कौम का मसला है, इसलिए इसमें किसी किस्म का फिरके का मसलक का कोई इसमें तफरीक नहीं है, सबका मसला है। इसलिए आप सब वो भी चलाएं, जमात के साथी भी चला रहे हैं और दिल से मेहनत भी कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूलों में, कॉन्वेंटों में, मोहल्ले के स्कूलों कॉन्वेंटों में जा जाकर उलमा खुतबा की मुशरा हुआ था चाशुल्ले की रात को हमारी इस मस्जिद में, तो बाकायदा जमातें बना कर वो स्कूलों में कॉन्वेंटों में जाकर मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इतवार के दिन परमिशन भी दिया गया है, ऑटो में, बाइक में जो है ऐलान भी किया जाएगा पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर। ये सब मेहनतें हो रही हैं। इसके साथ साथ ये पूरे औरतें अगर वहां जमा हो गई, कम से कम 4,000, 3,000, 2,000 औरतें भी अगर जमा हो गई, 1,000, 1,500 भी जमा हो गई औरतें, हमारी औरतें अगर किसी काम के लिए खड़ी हो जाती हैं, औरतें किसी काम के लिए खड़ी हो जाती हैं तो वो जिद पर आकर करती है। तो ज़हन साजी के लिए उनको वहां बुलाया जा रहा है। इंशाअल्लाह पूरी औरतें आकर फिर हमारे मोहल्ले में मेहनत करेंगी, तो बड़ी तादाद में उस 20 तारीख को वहां पर पहुंचेंगी, उसका अच्छा असर जाएगा। इसलिए मैं यहाँ मौजूद तमाम मुसल्लिम इकराम से फर्दन अलग अलग तरीके से कहता हूं कि आज हमारी बात जो आपने सुना है, ये बात अगर हो सके तो पूरी बात सुनाए जाकर, नहीं हो तो कम से कम इतना तो सुनाए कि आप जो है 11 तारीख को पीर के दिन रॉयल पैलेस में जाएं। वहां औरतों का खास जोर रखा गया है, उसमें फलाह आलिम का बयान, उलमा इकराम का बयान होगा। आप जाओ, तुम्हारी पड़ोसियों को भी साथ में ले जाओ, घर में जितनी औरतें सबको ले जाओ, बोल के बात जरूर पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ हमारी मस्जिद में कम से कम 1,000 आदमियां पढ़ती नमाज, 1,000, 1,500 आदमियां पढ़ती नमाज। अगर ये पूरे एक एक घर में अपने अपने घर में जाकर ये बोल दिए तो वहां से 1,000 आदमी आ जाएंगे इंशाअल्लाह, 1,000 औरतें जमा हो जाएंगी। लेकिन ये बात जो है जरा फिक्र से करना, तवज्जो से करना, दिल से करना, तड़प से करना। इंशाअल्लाह करेंगे तो फायदा होगा इंशाअल्लाह। और पता नहीं कि किसके वहां पर पहुंचने की वजह से दुआएं भी होती हैं, वहां पर हिदायतें भी होती हैं, पता नहीं किसकी बात की वजह से दिल पर असर कर दें, औरतों की जिंदगियों में इनकलाब आ जाए और अल्लाह ताला उन औरतों के इनकलाब की बरकत से ये जो मसला खड़ा है हल हो जाए। मर्द औरतें सब मिलकर मेहनत करें, बड़े छोटे सब मिलकर मेहनत करें तो इंशाअल्लाह बहुत पैदा करेंगे भाई। इंशाअल्लाह क्या करना है, पूरे जाकर घर में बोलना है, सिर्फ बोलना नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ में, बच्चे पीर के दिन स्कूलों को भी चले जाते हैं, कॉन्वेंट को जाने वाले चले जाते हैं बच्चे, औरतें 11 बजे से लेकर 1 बजे तक फ्रीज रहते हैं। आप लोग जो है उनको उस दिन तैयार करके भेजना तुम्हारा काम। खाली बोल दिए तो काम नहीं होगा, खाली बात बोल दिए तो काम नहीं होगा, सुना दिए तो काम नहीं होगा। वो औरतें रॉयल पैलेस तक पहुंचने के लिए आप अपनी गाड़ियों में लाकर उनको पहुंचा कर जाए। इंशाअल्लाह 1 बजे फारिग करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जहां जहां दीन की निस्बत से जो काम हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन काम करने वालों को कबूल फरमाए, काम को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मजीद अफराद को अल्लाह ताला उम्मत में पैदा फरमाए और दीन और दुनिया की तरक्की से अल्लाह ताला हम सबको नवाजें। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।